समस्त को नमस्कार। सैम सेज रो आउ गोटे फ्रेश एपिसोड को आपण मानक स्वागत। तो फास्ट एपिसोड रे मु बहुत भल रेस्पॉन्ड पाई आपण मानक पाखरु बहुत जन मते शुभेच्छा जणैछंती। आउ सबुठु बड़ गोटे खुशीर कथा मु मात्र 7 जन सब्सक्राइबर को लेकिन मोर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करथिले। आ एबे मो पाखरे 70+ सब्सक्राइबर अछंती। मो वीडियो को बहुत मात्रा रे आपण भल पाइबा दैछंती, सेति पई समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आउ थरे। तो आज आमे गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर कथा हवा जहाँ सहित कथा हवा तांको तो मु निहाती इंट्रोड्यूस करेबी। ता पूर्व किछटा बेसिक दिन मु आपन को कहिया को चाहूची। आमे जते बेले लाइफ रे ग्रोथ करू थाउ ना, गोटे स्टूडेंट लाइफ रो जॉब लाइफ पाइबा समस्त चाहती लाइफ रे गोटे भल कैरियर रे सेटल हवा, किछि गोटे नुआ जॉब पाइबा समस्तकर इच्छा थाए। आम मानक नहीं बेसी होपफुल थांती हमर पेरेंट्स, आउ सेईटा कोनोसी ना कोनोसी मात्रा रे आम ऊपर बेले बेले भी बर्डन टाइप रो हे जाए। किंतु गोटे एस्पिरेंट रो लाइफ केमिति थाए, जने केते स्ट्रगल करूची, से स्ट्रगल समय तार मेंटल हेल्थ केमिति थाए। आउ वर्तमान जेमति भी आपण माने प्राय समस्त को जणा थिबो ओडिसा रे वर्तमान नियुक्ति क्षेत्र रे बहुत प्रकार रो समस्या देखा देउची। जेमति कि बहुत समय क्वेश्चन पत्र में क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाउची, बड़ बड़ स्कैम होउची, आउ बहुत सेंटर एमिति चूज होउची जो सेंटर रे कि अनियमितता भाव में परीक्षा करा जाउची। तो यही सब भितर कोठी ना कोठी गोटे एस्पिरेंट निहाती फ्रस्ट्रेटेड फील करूची, मेंटल हेल्थ तार खराब हो जाउची, गोटे एग्जाम को ताको बारंबार दबाको पड़ुची। आउ सेथि भाई आमे जहाँ सहित आज कथा हवा से मोर बहुत जन भल सांग। आउ आज जेतेबेले मु वीडियो रिकॉर्ड करूची, जो दिन रिकॉर्ड करूची तार गोटे स्पेशल डे, आज तार जन्मदिन। आमे मु भी ताको विश करिवि, तम माने भी ताको विश करिवे, माने आपण माने भी ताको विश करि परिवे। तो मु तो आज जे आम सहित आलोचना अच्छे तांकर परिचय आपन को देई सारथिली। से मोर बहुत भल सांग, ता ना होची मामाली। सो आज तार जन्मदिन, फास्ट ताको विश करदबा। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मु आपण मानक भी प्रथम सूचना देथिले हमें कोन विषय कथा होचंती। आउ से भी जानी छी से आज कोन कहबा को जाउची, किंतु से जानी मु ताको आज कोन पचरीबा को जाउची। तो नर्वस ना ना नर्वस नुहे। ठीक अछि। सो फर्स्ट कथा जे आज जे तो बर्थडे निहाती पचरिया पड़िबो केमती आज दिन वाला। बहुत भल भाबरे गला दिनटी आज। किछि जन्मदिन माने लोकंकर निहाती किछि थाए भाई। जेतबे सकाळ जाई ठाकुर को पूजा करा जाए ना, मन रे गोटे विश थाए एई वर्ष मोर एई दिन छटा हे जाऊ, सेमते किछि विश त निहाती थिबो। निश्चित अछि। कोन विश कहबे? ए वर्ष रो फर्स्ट एंड लास्ट विश बोधे गोटे जॉब टे हे जाऊ, पुनी गवर्नमेंट रो, आउ किछि न। निहाती केते वर्ष होबर, लाइक प्रिपरेशन केते वर्ष रो? प्रिपरेशन 3 इयर्स कंप्लीट हे गलानी। अच्छा, 3 वर्ष पाखापाखि प्रिपेयर होचंदी। कौन सब परीक्षा माने भी सब भीतर देलेनी? ओडिशा गवर्नमेंट रो जते एग्जाम सब फेस करूची, स्पेशली मु टीचर जॉब पई प्रिपेयर होची। अच्छा, टीचर, हाई स्कूल टीचर, हमरो प्राइमरी टीचर। एते वर्ष जो 3 वर्ष बहुत निहाती तो बहुत एग्जाम दे सारी बेले। ए सब भीतर कौन सब प्रॉब्लम फेस करचंदी? को दिन सडा लागुची कि बदे मोआडो एफर्ट्स ठीक रहउची, किंतु कोटा कोटे लैक हे जाउची कि कौन असुविधा? ओडिशा गवर्नमेंट रो फर्स्ट प्रॉब्लम रहउची सिलेबस। आजी एग्जाम दिया जाउची, आजी रो सिलेबस जहा पुनी नेक्स्ट सेम एग्जाम रो सिलेबस चेंज रो पुनी हमको इन्फॉर्मेशन मिलुची एग्जाम रो ठीक 2 मास पूर्वरु, नहले गोटे मास पूर्वरु हमको इन्फॉर्मेशन मिलुची कि सिलेबस चेंज हे जाइची। वी आर प्रिपेयर्ड, माने आमे पुराना सिलेबस पई ही प्रिपेयर हेचु, किंतु मासे परे आमे इन्फॉर्मेशन पाउछु सिलेबस चेंज हे जाइची। अच्छा, तो निहाती कथा सिलेबस जतबेले पूरा चेंज हे जाए, गोटे पिला सिलेबस पे जेमति कि आपण एथर भी बहुत दिन सहितला जतबेले नीट एग्जाम दियाला, क्वेश्चन पिला गोटे प्रकार रेडी हे जाइथिले, किंतु नीट एग्जाम रे एथर क्वेश्चन एमिति आस्तिला जे बहुत पिला एब्सोल्युटली फेस करथिले। तो ओडिसा रे वर्तमान जो जॉब माने नियुक्ति क्षेत्र रे जो गोटे बहुत समस्या, भाबंतु जे वर्तमान ओडिसा रो जो नियुक्ति समस्या जो सब सृष्टि हो जना, ता पूरा जातीय स्तर रे भी पहुंची गलानी। बहुत समय रे बहुत लोक एमती गैंग रहउछन्ती जो माने सब जॉब को पूरा माने पैसा नहीं दिला माने नहीं कि से को जॉब दउछन्ती। क्वेश्चन देबा को जाउथिबे पूर्व दिन सुना हबो जे क्वेश्चन पत्र लीक हे जाउची। सो एई सब दिनसटा मेंटली केते अफेक्टेड करे? एसआई बोली गोटे एग्जाम स्टिल वर्षे ला भालानी, किंतु एग्जाम 4 थर कैंसल हलानी। कोन पाए ना क्वेश्चन पत्र लीक होची। अच्छा, आगुरु तो एसु हो नथला, आगुरु भी रिक्वायरमेंट होथला, आगुरु भी गवर्नमेंट थिला,
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସବୁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ ତ ଆମର କିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ, ଆମର କିଛି ଆଶା ପୂରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କୌଣସି ନୂଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିନି। ଯାହା ପୁରୁଣା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଇଆକୁ ହିଁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାରମ୍ବାର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଫେସ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ସିଲାବସ୍ କୁହ ବା ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ କୁହ, ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ସାମ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ ପୁଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ସାମ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହଉଛି? ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କର ନା, ସେ ପିଲା ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ତ ପିଲା କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ? ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆଉ ପୁରୁଣା ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆ ସରକାର ହଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ନା କୋଉଠି ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ନିହାତି ଛାତ୍ରମାନେ କି ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିହାତି ଆଶା ରଖୁଥିବେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଆସୁ, ଯେମିତି ପିସଫୁଲି ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉ କି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହୁଛି ସେଟା ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ସରକାର ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଆମେ ବିଫଳ ବୋଲି ବି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ତୁମେ ବି ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଏତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ 7-8ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଥିରେ କି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, 2-3ଟା ଟିଚରକୁ ନେଇକି କାମ ଚଳୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହିଁ କାମ ଚାଲିଛି। କଣ ପାଇଁ? ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦଉଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ବେସିକ ଗଢେ, ତ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି SC/ST ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ସେଟା କରାଯାଉଛି? ଯୋଉଠି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା OBC ପିଲାମାନେ 110-120 ମାର୍କରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି 150ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ -2, -1, 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ। ସେମାନେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ପଢେଇବେ? ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କଣ ଶିଖିବେ? ବା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ ସେମାନେ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଭଳି ଲେଭେଲରେ? ସ୍କୁଲ କଣ ମାନେ ଖେଳ ଘର ଲାଗିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି? ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢା ହଉଛି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖା ଯାଉନି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି 2 ମାର୍କରେ ଯାଇକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଜବ୍ କରିବେ, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢେଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟର ଯୋଉ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଗଡି ଯାଉଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାଜୁଆଲରେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି। ଆହୁରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲାଇକ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ କେମିତି ବାହାରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପିଲା ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ଯୁବପିଢି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି। ଆଜି RST କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ବାହାରିଥିଲା 2022ରେ ବୋଧେ ବାହାରିଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ 2026-25 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ବାହାରିନି। LTR RST ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। LTR ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମର ଏବେ ହେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ସେଟା ଅଲଗା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, RST ଅଲଗା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। RST ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଇଥିଲା, ବିଜେପି ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ସରକାର ଚାଲିଛି କଥା ଦେଇଥିଲା ବାହାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ତାର କାରଣ ବି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ JET ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି 40,000 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ 20,000 ଆମର ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20,000 ପୂରଣ ହେଇପାରିନି। ପାଖାପାଖି 12,000-13,000 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45,000 ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ ନା ଫିଲଅପ ହେଇଛି, ନା ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରଥମରୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ବହୁତ କିଛି ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫଲୋଅପଟା
ପୁଣି ବାହାରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ବାରମ୍ବାର ବଢେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ପିଲା ବି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ତ ବୟସ ସୀମା ଆମେ ବଢେଇ ଦବୁ, ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବେ ବା ଚାକିରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ବୟସ ସୀମା ସହିତ ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଖରେ ବସି ପାରୁଥିବା ବି ଦରକାର, ତାର ବି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଯେ କି ଜଣେ ପଢିବା ବେଳେ କେତେ ସମୟ, ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନା ସଂଘର୍ଷର ପିରିୟଡ ଟା ସେଇ ଲୋକକୁ ଜଣା ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ 2 ବର୍ଷ ପଢିବ, 3 ବର୍ଷ ପଢିବ, 4 ବର୍ଷ ପଢିବ, 5 ବର୍ଷ ପଢିବ, ତାପରେ ବି ତାର ପରିବାର ଅଛି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। ସାଙ୍ଗଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଯାଉଥିବ ନିହାତି ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନଟାକୁ କେମିତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ସେମିତି ଫେସ୍ କରିଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ରିଲେଟ୍ ଥିବ। ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡେ? ମେଣ୍ଟାଲି ମ୍ୟାନେଜ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିକି ଯିବାର ସେ ପ୍ରେସର, ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜେଲସି ନୁହେଁ, ଫିର ବି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଗ୍ରେଟ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ରହିଗଲି। ଘର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସର, ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇଦବୁ, ଗୋଟିଏ ଅପସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇଦବୁ। ସେ ଡର ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ ନା କେମିତି ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଟେଲ ହେଇଗଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ପାଠ ପଢିକି କିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯିବ। ମାନେ ଆଜିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଜିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମାନେ ଭାବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବୟସ ସରି ଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କିନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି। ଆମେ ଜୁନ ମାସରୁ SSB TGT ଆମକୁ ଆସିଛି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ SSB TGT ଆସିବ କି ନାହିଁ। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭରି ରହିଛି ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସ୍ପାଇରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ, ସଫଳତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କଣ କହିବି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, କାଶ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଟେଲ ହେଇଯିବି, ଟିକେ ଖୁସି ହେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତ ହଉନି। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମଣିଷ ବସି ପଡୁଛି ବା କିଛି କରିପାରିବିନି ବୋଧେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏମିତି ବି ମନରେ ବହୁତ ଥର ଭାବନା ଆସିଛି। ପୁଣି ନିଜକୁ ବୁଝେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ତମକୁ କେହି ଜଣେ ବୁଝେଇକି ଛିଡା କରିଦବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ନିଜକୁ ବୁଝାଅ, ପାଠ ପଢା ପାଖରେ ବସ। ନିହାତି ଭାବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର 2026ରେ, ଯାହା ସୂଚନା ବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେଶନାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଢାପଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବି, ମୁଁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆପଣ ସରକାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ, ମେ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତ୍ରୁଟି ହିଁ ବାହାରୁଛି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରାଯିବ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଏତେ ମାନେ କମଜୋର କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗରୁ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଅ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଅ, ଆଜି ଭୁଲ ହେଲା, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରି କରି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭାବିଲେଣି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହବନି, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ବାହାରିବନି, ଏମିତି ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏମିତି ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ ଜମା ବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ଯାତ୍ରାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ବହୁତ କିଛି କଥା ଥିବ ଏମିତି ଯୋଉଟାକି ସେ ଆଜି କହିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ରହିଯାଉଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାନି, ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, କିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ, କିନ୍ତୁ
आपण मैंने निहाती आशा हरातुनि निज उपरे जो से जमते कहते सेल्फ मोटिवेशन निजक करिया पड़ो सेटा को आपण बजाय रखतु आ जो कंसिस्टेंसी सेटा भी बजाय रखतु मु भावुचे निहाती दिने ना दिने तांकर भी सफलता तांको मिल जिवो आपण मानको भी सफलता मिल जिवो। तो आज एपिसोड केमिति लागिला आपण निहाती हमको कमेंट बॉक्स रे जणेबे आ आगामी एपिसोड रे हम कोन कथा हबा से विषय रे मध्ये हमको टॉपिक सजेस्ट करिवे। रहिलु थैंक यू।